वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान जो गुरु प्यारे गुरु सवारे अज दी सिख मिशनरी कॉलेज वालों चल रही गुरमत क्लास में हाजरी भर रहे सारे ही वीरां भैणां नूं जी आया। असीं पंथ प्रवानित सिख रहत मर्यादा दी लड़ीवार विचार कर रहे हाँ। आरंभ विच असीं विचार कीती सी सिख दी रहणी दो तरह की है, एक शख्सी रहणी, एक पंथक रहणी। शख्सी रहणी विच तीन हिस्से सन, नाम बाणी का अभ्यास, गुरमत की रहणी ते सेवा। नाम बाणी के अभ्यास विच असीं सिख की परिभाषा, नितनेम दीआं बाणियां, अरदास का पूरा जो मॉडल है, उसकी शब्दावली, गुरुद्वारा, सत संगत, कीर्तन, व्याख्यान, कथा, कड़ा प्रसाद, अखंड पाठ, सहज पाठ, सधारण पाठ, हुक्म लैना, ये सारिया चीज़ां असीं उहदे विच कीतियां, विचार कीतियां सी। उस तो बाद गुरमत की रहणी के सरलेख हेठ तीन पाठ मेन, एक अकाल पुरख तो छुट किसी होर देवी देवती की उपासना नहीं करनी, अपनी मुक्ति का दाता तो इष्ट 10 गुरु साहिबान ते 10 गुरु साहिबान की बाणी नूं मनना। तीसरा असीं 10 गुरु साहिबान नूं एक जोत करके जानना। इन्हां दी विचार भी असीं कर चुके हैं। उस तो बाद गुरमत की रहणी सरलेख सच्चा पद है जो उसदी विचार असीं कर रहे हाँ। जिहड़ी गुरमत की रहणी इस तरह है, उत्ते लिखा सिख की किरत बिरत रहणी बैणी गुरमत अनुसार होवे। फिर गुरमत की है उसकी व्याख्या अगे की गई। तो कल के विचार दे विच असीं जात पात, छूत छात, जंतर मंतर तंत्र, शगन, तिथ मुहूर्त, ग्रह राश, इत्थों तक विचारां आप जी दे नाल कीतियां सन। तो अज की जिहड़ी विचार है वो अगला लफज जिहड़ा इत्थे आया वो है श्राद्ध। श्राद्ध के नाल ही एक लफज अगे जाके होर ख्या लफज भी आएगा, इहदे विच उहदा भी संबंध श्राद्ध के नाल ही है, उहदा जिक्र भी असीं करांगे। श्राद्ध तो बाद पितर, पितर तो बाद ख्या लफज है उहदा है, वो लफज भी आया है। तो इत्थे जिहड़ी अज श्राद्ध की गल है भी मरे हुए पुरानी रिश्तेदार जां मरे हुए रिश्तेदारां नूं प्रसन्न करने लई, खुश करने लई पूजा पाठ अते दान पुण्य नूं श्राद्ध किया जाता है। हिंदू मत विच जिस दिन मृतक प्राणी के पसंद के भोजन, वस्त्र जां होर चीज़ां भी दान कीतियां जांदियां। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज ने आसा की वार विच इस पखंड नूं अपने बचना राही संसार के सामने रखिया। जे मुहाका घर मुँह है, घर मुँह पितरी दे, अग्गै वस्त सियाणियां, पितरी चोर करे, वडिए हाथ दलाल कै, वडिए हाथ दलाल के,
ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕਹੂ ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ, ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਆ ਪਾਵੇ ਕਹੂਆ ਕੁੱਕਰ ਖਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁਢਾਪੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਅੱਜ। ਔਰ ਦੁਖਾਂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਜਦ ਆ ਵੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਲਿਆ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਰੀਨੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮਰਿਆ ਦਾ ਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧ ਹੈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦੀ ਤਿਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਧ ਨੂੰ ਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦੀ ਤਿਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਰਾਧ ਜੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜੋ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਰੁਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਪੰਡਿਤ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਗਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਗਏ, ਪੰਛੀ ਖਾ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਸਮ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਤਮ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੰਤਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਆਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਨ ਨੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੇਰ ਸ਼ਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇਗਾ, ਨਿਮੁਖ ਸਿਮਰਤ ਜਤ ਛੂਟੈ, ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰਿਏ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਾ। ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਾਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਫਿਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਧ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰਾਧ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੇਨਲੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਿਆ ਸਰਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਤਿਆ ਸਰਾਧ ਜੋ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਰਪਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤਰਪਨ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਰਵਨ ਜੋ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਵਨ ਸਰਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਸਰਾਧ ਹੈ ਖਿਆ, ਇਹ ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਥਿੱਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਥਿੱਤ ਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥਾ ਸਰਾਧ ਹੈ ਮਹਾਲਿਆ, ਜੋ ਅੱਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਾਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣੀ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਧ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਿੱਤਰ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਪਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਬੰਦ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ ਧਰਮ ਦਾ। ਉਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਦਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਉਸਦੀ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉਹੀ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਬੀਜ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੰਧ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ।
ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਸ ਮਿਰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਰਾਣ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਨੇ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਸਾੜਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦਾ। ਸਾੜਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਉਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਇਕਾਇਆ ਰੁਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੁਲਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਾਤਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਹਿਲਦਾ, ਨਾ ਜੁਲਦਾ, ਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਪਹਿਨਦਾ। ਮੁਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਲਦਾ, ਨਾ ਜੁਲਦਾ, ਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਪਹਿਨਦਾ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਾ ਗਰਮੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਟਤਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋੜ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ। ਸੱਚ ਮਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੋਂਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਮਰੀਦ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ, ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚਕਾਈਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨੜੀਏ ਮਨੜਾ ਕਾਹੇ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਨਰਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗੀ। ਆਕੜ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਤੋਂ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕੇਵਲ ਸੰਭਾਲ ਦੀ, ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਦੱਬ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਈਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਦੱਜੇ, ਇੱਕ ਦੱਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਟੀਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਫਿਰ ਆਸਣ ਪਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਤੀ ਗੁਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਗਮਨ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੀ, 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੀ, ਸਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੀ, ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਉਡੀਕਦੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਣਾ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੁੱਟਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਫਿਲੋਸਫੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਵਾਗਮਨ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਦਸਵਾਂ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਉਸਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਵੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਤਰਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਪਹਿਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਜਿਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਵੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀ ਉਸ ਸਾਲ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, 8 ਮਹੀਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਅਦਿਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਮਾਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਲਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਡਰਦੀ, ਨਾ ਮਰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੂਪ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਰੂਪ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਹਰਖ ਨਾ ਹੀ ਸੋਗ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਸਕਾ ਇਹ ਕਰਨੇ जोग, ना इस बाप ना नहीं समाया, ये अपरंपर होता आया, फिर पाप उनका इस लेप न लागे, घट घट अंतर सद ही जागे। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਪਰ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਵਿਪਰਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੀਲਾ ਫੀਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਧ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸਦੀਏ ਸਦਿਓ ਕਾਮ, ਨਾਨਕ ਮਨੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੂਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਰਾਧ, ਪਿੱਤਰ, ਖਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਜੌਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਤਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆ ਗਏ, ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 10-10 ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਭਰਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਪਿਹੋਵਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗਏ ਇਸੇ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆ, ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਰਨ ਅਰਥ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਹੋਵਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸ਼ੋ ਕਿਰਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੱਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਐਡੀ ਉਕਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਰਥ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ, ਭਿਓ ਜਿਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਦੀਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੀਵਾ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਜਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 360 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 360 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੰਬੇ ਵਿਖੜੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਜਮ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣੇ ਪਏ? ਸਿੱਖਿਆ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੌਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਖਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਢੰਗ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਦਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਦਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ 358 ਤੇ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੁਖਿਆ ਚੁੱਕਾ ਜਬ ਸੋ ਮੇਲ ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਪਕੜ ਪਾਏ ਲੱਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਈਠੇ ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕੀਰਤ ਗਾਈ ਕਰ ਚਾਨਣ ਮਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਸਾੜ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਭੁਲੇਖਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਜੋ ਪਖੰਡ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹੋਮ। ਹੋਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਮ ਜਾਂ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ, ਜੌਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੋਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵੇਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜੀਭ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਹੋਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਦਿਆਨੰਦ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਆਥਰੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੌਂ 16 ਉਂਗਲ ਚੌੜਾ ਔਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਦਿਆਨੰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਧ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸਾਧੂ ਦਿਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹਰਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਵਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਹੋਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਘੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਾਸੇ ਘੀ ਦੀਆਂ 16 ਹੂਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਨੀ
ਸੌਰੀ ਸਾਧੂ ਦਿਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਡ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 223 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਡ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 223 ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਹਵਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਵਨ ਪਾਤਰ ਦੇ ਖਾਸ ਮਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਘੱਟ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਇ ਧੂਏ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਹਵਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਗਦਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਫਲਾ ਕੇ ਹਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦੇ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੋਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੋਮ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੂੜੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉੱਗਣ ਤੇ ਆਥਣ 8 ਪੈਸੇ ਭਰ ਵੀ ਘੀ ਫੂਕੇ, ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਦੇ 10 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸੇਰ ਕਿਲੋ ਘੀ ਨਿਤ ਹਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਔਰ ਖਾਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਘਿਓ ਵੀ ਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਆਪ ਖਾ ਲੈਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕਿਉਂ ਰੋੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਹੋਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਦਿਆਨੰਦ ਜੀ ਹੋਮ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਇਸ ਦੀ 1000 ਰਸਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਘੀ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੀ ਵਰਗੇ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਡ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 223 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਮ ਆਦਿ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਮੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਉਜਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਉਜਾੜ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ 214 ਅੰਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਹੋਮ ਜਗ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਵਧੇ ਵਿਕਾਰ,
नरक स्वर्ग दोए पूजना, कोई बहुड़ मोड़ अवतार। जन्म मरण का गेड़ा खड़ा कर लिया अपने लिए। ये पातशाह जी ने बाणी में लिखिया। फिर जो श्लोक 12 के वरीक में भी एक जाके जिक्र आता, होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित के पुराण, दिख माया मोह न मिटी विच होमे आवन जान, सतगुर मिले मन उतरी हर जपिया पुरख सुजान, जिन्हें हर हर प्रभ सेविया जन नानक सतगुरबान। ये श्लोक 12 के वरीक में भी ये जिक्र जो ये होम की परिभाषा जो साडे ग्रंथां विच सानूं स्रोतां तो मिलती है, वो मैं आप जी के नाल सांझी की। इस तो अगे जग, जग का अर्थ हुंदा पूजा करनी, कुर्बानी देनी, बलि देनी। वेदां अनुसार देवतियां नूं प्रसन्न करन दा एक साधन मन्निया है जग। सफेद जग विच घोड़े ते दूजे गोबिंद जग विच बैल दी ते निर्वेद जग विच नर दे होर जगहां विच गैंडियां जानवरां दी बलि देण दा विधान है। वखरे वखरे हन देव मंत्र पढ़ के इन्हां दी बलि जिहड़ी दित्ती जाती। गुरमत विच इन्हां सारे यत्नां नूं भरम रूपी कर्म कह के सिੱਖੀ सिख नूं सख्ती नाल इह काम करन तो वरजिया है। जग दी गल कर रहा हां, गुरमत ने इन्हां नूं सारिआं नूं सानूं रोकिया है, वरजिया है। गुरबाणी च बार-बार गल कीती। सिख नूं सख्ती नाल गुरबाणी ने हिदायत की है इन्हां कर्म करन तो। पर ऐसे ज्ञानी साडे आगू भी अखंड पाठ दा लंगर नूं असमेध जग दे नाल भी कई बारी तुलना दे दिंदे ने, ये तां असमेध जग हो गया। भला दसो असमेध जग की हुंदा? जो आप वर्णन करिए तो लंबा चौड़ा विषय हो जाएगा, आप उस बारे नहीं जावांगे। असीं तां अगे नूं तुरांगे। सतगुरु जी की बाणी कहती असमेध जगने तुला पुरख दाने, प्राग इशनाने तो न पूजे हर हर कीरत नामा, अपने रामे भज रह मन आलसिया। वो मालसी मन वो बंदगी कर, किहड़े कामां च पै गया। होम जग जप तप घड़े, कर कर धर्म कर दुख होई, वस न आवे धाम दा अनखंड पखंड भी होई। यह साडे हालत है तो जो साडे सिख समाज विच अज वापर गई। कोई गल बड़ी स्पष्ट है। भाई गुरदास जी की जो असीं रचनावां नूं पढ़दे हां, उन्होंने भी सानूं इहो कर्म करन नूं पखंड क्या दस्सिया है, रोकिया भी है ते नाल पखंड दे नाल तुलना जिहड़ी है वो कीती है। इन्हां दे करन नाल मनुख मन होर धर्मी बनन दी बजाए हंकार ते होमे दे वस विच उल्टा भटकना विच फसिया रहिंदा है। ना ही उसकी भटकना मुकदी है, ना ही ਉਹਦੇ अंदर ਨੂੰ कोई ठंड पैंदी। भाई मनी सिंह जी ने ज्ञान रत्नावली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ मैं आप जी ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ कर दिया। होम जग कलयुग के ये हैं कि अमृत प्रसाद गुर भाइयां और सिखां को खिलावना और आपको नीच सुधारना। कहते साडा जिहड़ा होम जग है वो ये है कि अपना अमृत प्रसाद गुर भाइयां और सिखां नूं को खिलावना, आपस च वंड के छकना। भाव ਇਹਦਾ भाव है और अपने आप को नीच सुधारना, भाव नीवा कहना, हंकार विच नहीं आउणा। और करके भी प्रसादा पानी साझा वाझा छक के भी कभी हंकार नहीं करना। ज्ञान रत्नावली विच जी लिखते हैं भाई मनी सिंह जी। अगला लफ्ज है तरपन। मोए पितरां ते देवतियां नूं जल दे के तृप्त करन दी क्रिया नूं विपर जी तरपन आखदे। कल एक क्वेश्चन आया सी भी तरपन का भी जिक्र करना, तो तरपन की है? मरे हुए पितरां नूं पानी देना। हरिद्वार की साखी आपां सुनी। गुरु नानक साहब हरिद्वार गए, सूरज चढ़न वाला सी, अमृत फेर दा समा, उत्थे देखिया लोकां नूं सूरज नूं पानी दे रहे। देखिया होना कदी आपां भी हत्थ दीयां तलियां ते रख के कदी देखियो ਉਹਦਾ एक्शन की हुंदा है। ਇਹਦਾ हत्थ ही तली ते पानी रोके ते इस तरह करके कदी सवेरे सवेरे इस तरह आ एक्शन होंदा पानी सुੱਟਣ ਦਾ, सूरज नूं पानी देਣ ਦਾ। ਉਹ सूरज नूं पानी नहीं दिंदे, असल च ਉਹਨਾਂ ਦਾ विश्वास है भी मरे पितरां नूं पानी पहुंचदा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ सूरज नूं पानी ਦਿੰਦੇ ਆ, सूरज नूं नहीं दिंदे। बस ਉਹ ਤਰਪਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਰਪਨ ਕੀ ਹੈ? मरे पितरां नूं पानी पहुंचाउणा।
ਇਹ ਕਰਮ ਗੁਰਮਤਿ ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਮ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭੁੱਖੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਪਨ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ 150-200 ਮੀਲ ਦੂਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਦਲੀਲ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਦਲੀਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਿਖਾਇਆ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁਗਣੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਮਾਲ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸ ਕੋਈ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਕੋਈ ਕੋਲੂ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਢੰਗ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਿਤਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਤਰਪਣ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸੂਰਜ ਵੱਲ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਪਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਰਪਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੂਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਚੂਟੀ ਸਿਖਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਕਟਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਟੀ, ਸਿੱਖਾ, ਬੋਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਤ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ
ਸਰੂਤ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ, ਪੱਗ, ਜਨੇਊ, ਜੰਜੂ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨੂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਤ ਵਰਨ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦਾ, ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਣ ਦਾ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਡ ਦੀ ਉਂਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪਾਹ ਲੈਣੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਟੂ ਫੇਰ ਕੇ ਸੂਤ ਕਤਣਾ। ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਾਟੂ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸੂਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ, ਏਦਾਂ ਸੂਤ ਬਣ ਜਾਏ ਜਨੇਊ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੋਰੀ ਵੱਟਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਗਰਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਪੈਣ ਕੇ ਸੱਜੇ ਵੱਖੀ ਵੱਲ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਾਤਰਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਨੇਊ ਕਪਾਹ ਦਾ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਸਣ ਦਾ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਦੀ ਭੇਡ ਦੀ ਉਂਨ ਦਾ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ 96 ਚੱਪੇ ਮਿਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੰਢ, ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ 94 ਚੱਪੇ ਮਿਣ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਗੰਢ, ਵੈਸ਼ ਦੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ 92 ਚੱਪੇ ਮਿਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਢ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨੇਊ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਇਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵੈਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਨੇਊ, ਜੰਜੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੂਤ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਜਤ ਸਤ ਉੱਚੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪੈ ਕੇ ਜੋ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਕੰਡੀ ਸਤ ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜਈ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸਮਾਨ ਨਾਨਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਹੋ ਜਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਜਨੇਊ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਚੌਕੜ ਮੂਲ ਅਨਾਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖਾ ਕਰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੀਆ, ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ ਬੇਤੱਗਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਜੋਗੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਕੀਰ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲੇ ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਖੱਲੜੀ, ਖੱਪਰੀ, ਲੱਕੜੀ, ਚਮੜੀ, ਸਿਖਾ ਸੂਤ, ਧੋਤੀ, ਕੀਨੀ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ, ਪਰਨਵੇ ਨਾਨਕ ਜਾਤ ਕੈਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਚੌਂਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੰਜੂ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੰਜੂ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਉਹ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬੋਧੀ, ਧੋਤੀ, ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਗੇ।
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਵੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਗਾਏ ਤੇ ਤੀਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਨਾਹਿ ਮਨਾਵੇ, ਜੰਜੂ ਤਿਲਕ ਕਾ ਛਾਪਾ ਧਰੇ, ਸ਼ਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੀ ਨਹਿ ਭਰੇ, ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤਰਪਨ ਸਿੱਖਾ ਸੂਤ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਭੱਦਰ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।